اچھا، آپ کی ویڈیوز سے دیکھ کے یہ امپریشن آتا ہے کہ اسلام کو ہم اگر فالو کریں گے تو بڑی سختیوں سے گزریں گے، اور سختیوں سے گزرنا ہی صحیح طریقہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے۔ لیکن ہم بڑے اچھے علماء کو دیکھتے ہیں اس دور میں، پوری گلوبلی، پاکستان میں بھی ہیں اور باہر بھی، جو اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن حلال طریقے سے انہوں نے جو رزق کمایا ہوا ہے اس میں بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے اچھے محل گھروں میں اور بڑی بڑی بائکس اور ان میں بھی گھومتے پھرتے ہیں۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ جب ہمیں حلال طریقے سے ہم نے یہ چیزیں کمائی ہوئی ہیں تو کیوں ہم اس کو نہیں کر سکتے؟ اسلام نے جب ارشاد فرمایا نا امت کے بارے میں، تو انہوں نے جسم کی مثال دی کہ میری جو ہے نا ایک جسم کی مانند ہے۔ جب ایک حصہ اس کا جسم کا تکلیف میں ہوتا ہے تو باقی کا حصہ کبھی بھی چین میں نہیں ہو سکتا۔ پیر میں انگوٹھے میں بھی چوٹ لگی بھی ہونا تو باقی کا پورا جسم اس طرح میں ہوتا ہے۔ اب انفرادی طور پہ نہیں دیکھیں گے، آپ اجتماعی طور پہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں۔ اس لٹمس ٹیسٹ کو، اس ٹینسل کو استعمال کریں گے آپ کہ جب امام جعفر صادق نے کہا نا کہ کوئی مسلمان تو ہوا ہی نہیں جب تک کہ سورج کی پہلی کرن صبح اٹھتے ہی اس کو قوم کے مسائل نہ اس کے ذہن میں لے کے آئے، تو اس تک تو دین پہنچا ہی نہیں، ابھی تو مسلمان ہی نہیں ہوا۔ تو دھیان میں رکھیے گا کسی بھی فرد کو جتنا اللہ نے رزق مال آسائشیں دے دی ہوئی ہیں جو بھی ہے، اس کی بنا پہ آپ اس کی کاوشوں کو، دلوں کے حال اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون کتنا چھپ کے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ اس کے لیے نا آپ کے لیے ذرا ورلڈ ویو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ دنیا میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں 8ویں کلاس کے بچوں کو پتہ ہے۔ اس وقت بڑی اسمپشن کر رہا ہوں کیونکہ جہالت کے بھی وہ حالات ہیں، کیا پتا واقعی بڑے بڑے لوگ یہ سوچتے ہوں کہ سیرین مسلمانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے۔ میں نے خود سنا ہے، کچھ علماء نے یہ بھی بیان کرتی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ سوڈانیوں کے ساتھ اپنے اور صومالینز کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ، انڈونیشینز کے ساتھ، برمیز مسلم کے ساتھ، ویگر مسلمز کے ساتھ چائنا میں، مطلب فلسفے کی کمی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ امت پوری کی پوری ہر جسم کا ہر حصہ نہ کہیں سے خون رس رہا ہے، اس میں سے تکلیف میں ہونا چاہیے ہر مسلمان۔ وہ بڑی لینڈ کروزر میں جا کے کام کرتا ہے یا وہ پیدل جا کے کام کرتا ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس کو انفرادی طور پہ جج کرنا مسلمان کا شیوا ہی نہیں۔ وہ جا کے کام کر رہا ہے، دین کے کام کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کام کرنا چاہیے اس کو۔ روز صبح اٹھ کے اپنے 24 گھنٹے میں سے زیادہ تر حصہ اس کو ایسے کاموں کی طرف، اپنی رخ جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف اس نے مرکوز کیا رہا ہے۔ امت کا اس وقت کا مسئلہ بچاؤ، اس کے لیے 2-3 کام۔ اس میں سب سے پہلے تو علم حاصل کرنا ہے کہ کیا جائے تاکہ حکمت جو ہے نا اس کے تقاضے پورے ہوں۔ پھر ہمت کے ٹریننگ ہوئی بھی ہو، جب وقت آئے تو کریں بھی اس وقت، اس سے زیادہ کیا وقت آنا کسی اور امت پہ اتنا برا وقت تو کبھی بھی نہیں آیا۔ جسم میں ہر عضو کے اندر ہمیں گولی لگ چکی ہے، خون رس رہا ہے۔ اب بس اس کا فلٹر بس آسان تھا ہی لگائیں کہ نبی علیہ السلام اگر آج تشریف لے آئیں، کیا کریں گے؟ وہ کس طریقے سے وہ ترتیب بنائیں گے امت کی، اور کیا کام شروع کریں گے؟ کیا کوئی ایک دن میں چھٹی لے سکتا ہے مسلمان؟ بالکل بھی نہیں۔ ابو بکر صدیق ہوں یا علی بن ابی طالب ہوں، وہ چھٹی لیں گے آج کہ میرا ویکینڈ ہے آج۔ مسلمان ہونا ایک لائف سٹائل کا نام ہے، یہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تب تک ہمیں کبھی بھی فلسفہ کلیئر نہیں ہوگا۔ اسلام از اے لائف سٹائل، اسلام از ڈیلی روٹینز، اسلام از اے جاب، از اے پرماننٹ جاب۔ ایک سی ای او ہے ہمارا جو دنیا کو جس نے بنایا ہے، ہم اس باس کو رپورٹ کرتے ہیں، ہم اسی کا حکم مانتے ہیں کہ آج کا KPI کیا ہے، میرا آج کا لیول اگریمنٹ کیا ہوا ہے ایز اے مسلم۔ 114 چیپٹرز کا کانٹریکٹ سائن کیا ہم نے اس کمپنی کے لیے۔ 114 چیپٹر کا کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد بھی اگر ہم چھٹیاں لے رہے ہیں، اسی لیے تو ہر قسم کی قوم ہمارے پر چڑھ دوڑی ہے، اور جس طریقے سے دسترخوان پہ کھانا پیش کیا جاتا ہے ایسے مسلمان پیش ہوئے ہیں دنیا کو۔ مثال کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام نے مثال دی ہوئی ہے صحابہ کو کہ جیسے دسترخوان پہ کھانا لگے گا ایسے آپ لوگوں کو کھایا جائے گا۔ کیونکہ کھانا آپ جب اس پہ چھری چلاتے ہیں نا مرغی کے اوپر، تو آگے سے چھری پکڑ نہیں لیتی یا پھر آگے سے گولی نہیں چلاتی۔ یہ معاملہ ہے۔ کیونکہ سوئے ہوئے پڑے ہیں چھٹی میں۔ آج شیطان نے جو کبھی چھٹی نہیں لی، پتہ نہیں مسلمان نے کب سے چھٹیاں لینی شروع کر دی۔ جب تک آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی کے پاس گاڑیاں بڑی ہیں تو یہ غلط نظریہ ہے دیکھنے کا۔ یہ دیکھیں کہ اس کا لائف سٹائل جو ہے وہ دین کی طرف کس محکمے میں آپریشنل ہے۔ پوری کمپنی ہے مسلمان اسلام کی، ایک کمپنی ہے جس میں کچھ علم کا شعبہ الگ ہے، دعوت کا شعبہ الگ ہے، جہاد کا شعبہ الگ ہے، بچے پالنے کا شعبہ الگ ہے، معاشیات کا شعبہ الگ ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات ایسے امہ اگر ہم کر رہے ہوتے تو خدا کی قسم جتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس ہے اس کا 1% تھا جب یورپ میں جب یہ رینیسانس کا دور چل رہا تھا، 1% کی قوم انہوں نے اٹھا لی تھی۔ ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ میں جب حبشیوں کے پاس یہ معاملہ ہوا، کتنا مال آیا تھا ان کے پاس۔ آپ سوچیں تو صحیح، مسلمانوں کے پاس اپنا ہی اتنا پیسہ ہے، وہ اگر آپس میں ہی اس بارے میں اگر اکٹھا ہونے کی کوشش کریں کہ یار بس بہت ہو گئی، اور صرف ایک اس لیے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس لیے میں ایک ٹیگ ہو گئی ہوں کہ نہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہونے دینا، تو اپنی سوچنے والوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، دنیا کی کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کو انفرادیت کے اوپر لگا دو، اپنی نفس پہ لگا دو ان کو، اور کلیکٹیوزم نکال دو، کوئی بھی دنیا میں قوم فتح ہو جائے گی۔ تو یہی ہوا ہمارے ساتھ۔ جب تک آپ اسلام کو لائف سٹائل نہیں سمجھیں گے تب تک مسلمان ہونے کا مطلب نہیں سمجھ آیا آپ کو۔
फैशन के तौर पे बड़े लोग मुसलमान हैं, जो सिंगर्स और एथिस्ट ने भी वो क्रॉस नहीं पहना होता, एक्टर्स ने भी क्रॉस पहना होता, फैशन है, पता ही नहीं ईसा अलैहि सलाम का, मगर क्रॉस पहना हुआ है, बाइबल की एक आयत नहीं पढ़ी, क्रॉस पहना हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इस्लाम का एक टाइटल लगाया, अपने आप को तसल्लियां देते फिरते हैं कि मुसलमान है, क्योंकि हर बंदे को एक पर्सनल आइडेंटिटी चाहिए होती है। हमें वो आइडेंटिटी मिल रही है बस इस्लाम से कि मैं भी कुछ चीज हूँ। यही मुसलमान अगर हजारों में होते, देखता है कोई मुसलमान होने की कोशिश कर रहा है। ये सहाबा ही थे जो कि अकेले नबी के ऊपर आए थे। हम अरबों में होने की वजह से, अरबों का मतलब तादाद में लाखों करोड़ों और अरबों की वजह से हम मुसलमान हैं। अगर हमारी तादाद कम हो जाए तो हम तो शाइनेस में ही गैर मुस्लिम हो जाएंगे कि नहीं वो हमें मेजॉरिटी में रखो। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द वीकर साइकोलॉजी ऑफ अ नेशन। वी वर नेवर मेड टू बी मुस्लिम, वी वर जस्ट कॉल्ड मुस्लिम्स बाय नाम हमारे मोहम्मद साहिल अदीम है, काम हमारा कहीं से भी नहीं है। जितनी हमें अगर सहाबा अगर इस दुनिया में आ जाए ना तो सबसे पहले पिटाई मुसलमानों की होगी। आप जमीन अमेरिका के खिलाफ लड़ाई करेंगे, अली बिन अबी तालिब या साद बिन माज आगे दुनिया में, सबसे पहले पाकिस्तानी इंडियंस अरब्स की पिटाई होगी। आप सोचें खारिजियों को नहीं छोड़ा अली बिन अबी तालिब ने, हमें छोड़ते, हमें छोड़ेंगे वो? तुम असल में तो तुम एक कैंसर हो जो दुनिया के ऊपर इस तरीके से इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश तो मुसलमान है चलता फिरता। वो हॉलैंड को और फ्रांस के खिलाफ बातें करते हैं कि उसने नबी इस्लाम की तौहीन की। सबसे बड़ी तौहीन तो चलता फिरता मुसलमान खुद है। कर क्या रहा है वो? अपने मोहल्ले में किसी को नहीं बचा सकता। हर रोज सैकड़ों मुसलमान दबा हो रहे हैं, हर रोज किसी ना किसी कोने में बैठे हुए हैं कि नहीं वो यहाँ पे मैंने अल्लाह का एक लॉकेट पहन लिया, मैं इस जमात में, मैं उस फिरके में हूं। शर्म आनी चाहिए। ये दौर खुदा की कसम क्रिश्चियंस पे भी नहीं कभी आया जो दो मुसलमानों पे इसका गुजर रहा है। 110 फिरके हैं क्रिश्चियंस के, 110। हमारे पास कुरान एक है तो हमने तफसीरों में अपने फिरके निकाल लिए ताकि किसी तरीके से सेल्फ एस्टीम मेरी सेटिस्फाई हो जाए कि आई एम समबडी, आई एम समथिंग, आई हैव सम रैशनल, मेरी भी कोई जस्टिफिकेशन है। कोई नबी इस्लाम से मोहब्बत की बातें करके अपनी सेल्फिशनेस को और अपने डर उस हसीसपन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोई अपने आप को किसी आलिम के साथ तय करके बैठा हुआ है, तो कोई सहाबा की जमात में बैठा हुआ है, तो कोई अहले बैत की जमात में बैठा हुआ है। अहले उम्मत कौन है? अहले बैत तो आप हैं, अहले बैत लवर्स हैं आप, ठीक है, नबी इस्लाम के लवर्स हैं आप। अहले उम्मत कौन है? उम्मत लवर कौन है आप? ये कौन सा फिरका है जो उम्मत से प्यार करता है? मैं आज पूछ रहा हूं यमन में कितने बंदे मरे हैं, तो मैं लाख पता जाएगा। किसी एक को यमन में किसी भी दिन कोई बच्चे मरे, बच्चे का नाम बताएं। आपके बच्चे को पकड़े ना आके, फिर मैं देखता हूं उस वक्त अल्लाह रसूली कर रहे होते हैं आप, किसी और के वो हाथों हमारा बच्चा ज़बा हो रहा है, कोई फिक्र ही वाकई नहीं, टेंशन ही नहीं हमें। सो क्वेश्चन कलेक्टिविज्म के अंदर ये सवाल डालें आप, इंडिविजुअलिज्म में ना डालें। बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं चेक होता। ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसे काम किए हैं जिनके लाइफ स्टाइल जो है ना वो इस तरह के नहीं है कि आप वो सोचें कि कोई अल्लाह के काम कर रहा है, मगर कर रहे हैं, मुझे पता है कर रहे हैं। सो डोंट जज पीपल ऑन द विजिबल प्रोफाइल, जज देम ऑन देयर फिलोसॉफिकल प्रोफाइल, देयर एक्शनेबल प्रोफाइल, कि करते क्या हैं, अमाल क्या हैं। सो 24 घंटे में से कितने घंटे जो हैं ये बच्चों की परवरिश में और दीन के लिए और उम्मत के लिए जो है ना वो सोचते हैं। रोज की डिस्कशन में पैसे डिस्कस होते हैं, या फिर रोज की डिस्कशन में मरे हुए बच्चे या रेप हुई भी बच्चियां डिस्कस होती हैं कि हम कुछ कर क्यों नहीं रहे। मैंने एक दफा वीडियो पे फलस्तीन का एक जुम्मे का खुतबा सुन लिया, और खुदा की कसम जुम्मे के खुतबे में वो पाकिस्तानियों को दुआई दे रहे थे, कोई पाकिस्तानियों तक पैगाम पहुंचाए कि हमारी मदद करो आके। फलस्तीन के अंदर जुम्मा हो रहा था और वो फरियादें कर रहे थे कि कोई तो आए हमें, उन्होंने पाकिस्तानियों का भी नाम लिया। खाना नहीं खा सका था मैं, कि वो वहां पे लोग मुझे बुला रहे हैं मेरा नाम लेके, और मैं बैठा यहाँ पे डॉलर कमा रहा हूँ और लोगों से बहसें करता हूँ रेस्टोरेंट पे बैठ के कि वो ठीक है वो गलत है। काम कुछ भी नहीं। अंडरस्टैंड द बिगर प्रॉब्लम। आपके ऊपर नौबत आएगी ना तब आपको पता चलेगा, किसी भी इंसान पे नौबत आएगी तो पता चलेगा। तो दूर नहीं है, एक एक करके सारे मुसलमान दबा हो रहे हैं। हम समझ रहे हैं पाकिस्तान में बचेंगे, इंडिया में बचेंगे, कहीं कोई नहीं बचेगा। आप समझ रहे हैं कि कोई वीटो मिला हुआ है पाकिस्तानी होने की वजह से? किसी को कोई वीटो नहीं मिला हुआ। एक एक करके सब छुरी के धार के नीचे से गुजरेंगे। जब तक उठेंगे नहीं तब तक वही होगा जो कि अकेले बंदे के साथ होना भी चाहिए। कह रहा हूं अल्लाह की सोचें, फिर देखें क्या होता है। किसी वजह से साहबी जो थे ना वो बेचैन जिंदगी गुजारते रहे। दुनिया के फाते थे मगर रोते हुए सोते थे। हर मुल्क उनके पैरों के नीचे था मगर सारी रात रो रहे होते थे। हम लोग पता नहीं किस बात के खुश हैं। क्या नशा किया हमने? खुशी किस बात की? हमें 15,000 रुपए की प्रमोशन मिलती है नौकरी पे, ऐसे खुश होते जैसे कि उस्मान को जब नबी इस्लाम ने हदीस सुनाई थी ना कि आज के बाद उस्मान जो मर्जी करे, वो खुशी उस्मान को नहीं हुई थी जो यहाँ पे मोहम्मद उस्मान को मियाँ वाली में हो जाती है कि आज 15,000 की प्रमोशन मिल गई है मुझे, मेरा बॉस खुश है। तो ये अगर हालात होंगे कौम के तो फिर होना भी चाहिए ऐसे। बिल्कुल ठीक हो रहा है हमारे साथ। मुझे तो कभी भी गलत को गलत तो माने ना, तब कहीं जाके उठेंगे हम। सही को सही माने, गलत को गलत माने। हमें पता नहीं कौन जन्नत का टिकट देके बैठ गया है। कहीं से कोई ख्वाब में कोई आपको कोई ज़ियारत हुई है और कोई बुजुर्ग ने आके आपको टिकट दिया कि ये लो तुम्हारे पूरे खानदान को जन्नत मिलेगी, बेफिक्र हो जाए दुनिया में, बस वही करो। हमसे बेहतर तो खुदा की कसम कादियानी है, कौन का सोचते हैं। हम इतने बेशरम है, मतलब वो एक झूठे नबी के अंदर वो मुत्तहद हो गए हैं। इतनी लानत है हमारे ऊपर कि हम सच्चे नबी के नीचे नहीं मुत्तहद हो रहे।
कॉमन सेंस की बात है वो कि वो झूठे नबी के नीचे मुत्तहिद होने वाली कौम है और हम सच्चे नबी को छोड़ के अलग अलग हुए हैं। तो फिर ये तो होगा। फिर आपका सवाल रोज भी पूछा जाए तो रोज भी इसकी याद दहानी करा जाए फिर भी काम है। मरे हुए लोग नहीं उठते, सोए हुए लोग उठते हैं। तो जब दुआ ही करें कि हमारे बच्चे ना हमारे हुए पैदा हों, क्योंकि हम तो मरे भी पैदा हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।